श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री मातृ पितृ पितृचरण कमलेभ्यां श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यां नमः। श्री सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमो नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमता शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
परिभञ्जन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवभूषो दशरथ अहिर बिहारी जनक सुधा जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानिके तुतागे जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावो मावीर दीनवहु हनुमाना राम जासु जग आप बखाना प्रणव उपान कुमार खलबल पार ज्ञान रतन जासु हृदय आकार बसहिरा शरचापधर कुंद इंदु समदेव कुमार मन करुणायतन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मय में सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी तो करहु प्रणाम जो जुग पानी श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव दयाल श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव दयाल अंजय लोचन अंजय मुख कर कंज पद कंजाल मुख कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल कंजाल माया दलित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कांतार माया दलित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु करित युति सुधि नौमि जनक सुता पटपीत मानहु करित युति सुधि नौमि जनक सुता भजौ दीन बंधु दीनेश दानव दैत वंश निकंदनम जो दीन बंधु दीनेश दानव दैत वंश निकंदनम धर संग्राम विकर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भयकारुणा श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु लाल अंग विभूषण श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु लाल अंग विभूषण आधान भुज शर ताप धरु संग्राम दीझर खरूषण आधान भुज शर
મહેશ મુનિ મનરંજન ઇતિ વદન તુલસીદાસ સાગર સોય મુનિ મનરંજન મમ હૃદય નિવાસ અમારે ખલદલ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાનુબદ ભવદયારુ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ શ્રી રામ રામ રઘુનંદન રામ રામ શ્રી રામ રામ ભરતાગદ રામ રામ શ્રી રામ રામ રણપર્કશ રામ રામ શ્રી રામ રામ શરણમ શર રામ રામ શ્રી રામચંદ્ર ચરણો मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वतसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्यं शतकोटि प्रविष्टर एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं महापातकनाशनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति नमोस्तुते व्यास विशाल बुधे कुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारतते पूर्णं प्रजवानमयं प्रदीपं वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आय हनुमंत विराजे अनकथा कौमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू प्राय पवन कुमार श्याम रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव देव की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई
સાદર ભરત શીશ ધરી શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ કારણ કાગે જન્મ ભરી બાસુ મોહિતે અધિકન મોર સુપા શ્રી રામ જય રામ પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીની પરમ કૃપા દ્વારા અને પ્રત્યેક દેવતાઓ દેવીઓ પિતૃઓ બધાની શુભ કામના અને શુભ આશીષ દ્વારા પરમ આદરણીય વંદનીય એવા પૂજપાદ શ્રી દુઃખીશ્યામ બાપાનો શુભ આશીર્વાદથી ચાલી રહેલી આ નવરાત્રિ ચૈત્ર નવરાત્રિ દરમિયાન આજે 8મો દિવસ 7મા દિવસને આપણે શું શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ તો કથાના શ્રવણ માટે પધારેલા પ્રત્યેક મહેમાનો ભાઈઓ બહેનો સંતો બ્રાહ્મણોના ચરણમાં વ્યાસકાદી ઉપરથી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રામ. ગઈકાલના સાંજના જોયું તો ભરત મહારાજનો અને રામજીનો ચિત્રકૂટમાં સંવાદ ચાલે છે. ભગવાનને ગાદી મળી છે, એ ગાદી ભરતજીને આપવા માટે બેનો ઝઘડો હાલે. ઓલો કે તમે ગાદી લો, આ કે તમે લો. બે ભાઈઓ રામજી ને ભરતજી ગાદી નથી જોઈતી એના માટે ઝઘડો કરે છે. રામજી કે ભાઈ તમે સંભાળો, ભરતજી કે ભાઈ તમે સંભાળો. વિચાર કરો, આપણે હામાં લેવા હાટું બાંધીએ છીએ અને ભગવાન આપવા માટે બાંધે છે. કેટલી કોઠે તફાવત કેટલો છે. ભગવાન જીવનમાં છોડવાની વાત કરે, આપવાની વાત કરે. ઈશ્વરે આપણને આપ્યું હોય તો આપવાની ભાવના રાખવી, લેવાની ભાવના નહીં રાખવી. ભાઈઓને વહેંચીને થતી હોય તો એમ કહો કે તમારે જોવે લઈ લો, બધા મારો. એને મૃત કહેવાય, એને માન કહેવાય. અને હામાં હું ઝઘડો નહીં મારું છે, નહીં મારું છે, કોઈનું કાંઈ છે નહીં, બધું મૂકીને જવાનું. જાતું કરવા શીખે એના પર રામ કૃપા થાય છે. અને આપણે પકડવા શીખ્યા છે, નહીં મારું છે, નહીં મારું છે. આ બધું ખોટું છે ભાઈ. ભગવાન ક્યારેય કૃપા કરતો નથી. અને કદાચ કોઈએ જતું કર્યું હોય તો એને કોઈ દી ખોટ ગઈ નથી. અને જેને આજકાલ લઈ લીધું છે એ કોઈ દી બે પાંદડો થયો નથી. એ માગતો ને આચકતો રહે. આ તકલીફ. અમારા ભાઈઓ ભાગ પાડે છે, મેં કીધું બે ભાઈઓ લઈ લો, વધાઈ મારો. ઠામડે તો મારા લઈ લો. કથામાં આવેલા ખૂબ તપેલા ને કલશા ને લોટા ને ગલાસ, લગભગ હજારો 10-25 કોથળા ભરાયેલા પેલા બધું ઉઠાવો જોઈ વધાઈ મારો, તમે ખેંચી લો. શું ઘટે પડે? તને ઘણું પાછું આવ્યું હશે. તાંબા પહેલાના જમાનામાં તો કથામાં તાંબાના લોટા બહુ આવતા. એટલે હું કથા કરું ત્યાં 3-5-6 લોટા આવે, થાળીઓ આવે, ડોલું આવે, હેલું આવે, ખૂબ આવતું. હવે થોડુંક છે સંકોચ થઈ ગયો માણસ. વગર માગે ભગવાનની વિદાય થતી હોય જાનકીજીની ત્યારે બધા હેલ દાનમાં આપે, કોઈ ડોલું આપે. ખૂબ વાસણ સકડો ભરીનું લાવતો વાસણ ઘેરે દેતો આવું તો વધતા ભાઈ કે અમારું બધું ઉઠાવો, તમારું જોઈ તમારું વધાઈ મારો. છતાંય ભગવાને ઢગલો કરી દીધો. કાંઈ નથી. ઓલા એમને ખેંચવામાં હજી કાંઈ 2 પાંદડે થયા નથી, ભરાણું જ નથી ગયા. આ સંસારમાં જે વ્યક્તિ થોડુંક આપવાની ભાવના રાખે, જતું કરવાની જિજ્ઞાસા રાખે છે, એને પરમાત્મા ખૂબ આપે, ઢળક આપે. આપવાળો થાકી જાય, લેવાળે કે બસ બસ એમ થઈ. અહીંયા ભગવાન કહે છે ભરતજી તમે ગાદી સંભાળો, રામજી કહે તમે સંભાળો. બે ભાઈઓનો સંવાદ ચાલે. છેલ્લે ભગવાને કહ્યું કે ભરતજી તમે એક જ વાત બોલો છો કે રામ ગાદી આવે, રામ ગાદી આવે, પણ તમે વિચાર કરો રઘુકુલની રીતિ એવી છે કે પ્રાણ ભલે જાય પણ વચન મિથ્યા નહીં થવું જોઈએ. તમે કેમ આવી વાત કરો? ભરતજી કહ્યું પ્રભુ હું ગાદી માટે યોગ્ય નથી, કારણ કે મારું નામ માત્ર ગાદી માટે બોલાયું તો 3 માતાને વિધવા થવું પડ્યું. પિતાજી સ્વર્ગમાં ગયા અને અયોધ્યા અનાથ બની ગઈ છે. વિચાર તો કરો
કેટલો મારો દોષ હશે કે મારું નામ બોલવાથી આટલો અતિ તકલીફો ઊભી થઈ જો હું ગાદી માટે યોગ્ય નથી. ગાદી સત્યની ગાદી છે અને સત્યની ગાદીએ સત્ય વ્યક્તિ હોવો જરૂરી છે. મારો હક નથી, મારું યકી કર્મ એવું નથી કે હું ગાદી માટે યોગ્ય બની શકું. છેલ્લે ભગવાને એને બહુ સમજાવ્યા હતા. ભરતજીને કહ્યું, ભરતજી કોઈ મેં કાલે વાત કરી હતી, કોઈના પિતા ગુજરી ગયા હોય અને દેવું કરીને ગયા હોય તો જે દેવું હોય એ બધા ભાઈ સગા ભાગે વહેંચવું પડે. પૈસા મૂકીને ગયા તો ખર્ચ વધતા વધે એ બધા હરકે ભાગે વહેંચવું પડે. એમાં વાણા તાણ ન કરાય, એક સગા ભાગ પાડવા જોઈએ એ સિદ્ધાંત છે. પછી બળવાનો એ બે ભાગ લઈ જાય ન ચાલે ભાઈ. મહાજનનું અને ધર્માદનું કોઈને પચ્યું નથી ભાઈ. એ તો ભગવાન આપે થાય પૂરું થાય. પૂરું આપેલું કેટલા તારા રહેવાના. છેલ્લે ભરતજી કબૂલ થયા કે જો પ્રભુ મોટા ભાઈ તમે પિતા તરીકે છો, પિતા સમાન છો અને તમારો હુકમ હોય, તમારી આજ્ઞા હોય એ મારે માનવી જોઈએ. અને તમે વહેંચણી કરી એમાં અયોધ્યાનું દુઃખ જે છે એ અમને બે ભાઈને મળ્યું હોય તમે લેવા માટે તૈયાર. તમારો હુકમ હોય તો અમારી ના ન પડાય. અને તમે એમ કહ્યું 14 વર્ષે હું આવું બધું જેમ કે છે એમ કરીશ. તો પ્રભુ 14 દિવસની મુદત છે અને 14 દિવસ સુધી હું બધો વહીવટ કરીશ, પણ તમારે આવીને પાછું સંભાળવું. આવું બધું તમે જેમ કહેશો એમ કરીશ. ભગવાને હા પડી તમારી ઈચ્છા મુજબ પછી હું વ્યવહાર કરીશ. એ ભરતજી કબૂલ થયા છે અને હવે અયોધ્યા જવા માટે અયોધ્યાનો સમાજ, જનકપુરનો સમાજ તૈયાર થયો છે. અને ભગવાન પાસે યાચના કરી કે અમારે ચિત્રકૂટની પરિક્રમા કરવી છે. જે જગ્યા પર રામજી ને જાનકીજી એ જે પર્વત છે ચિત્રકૂટ, કામદ નામ પર્વત નામ છે, એ કામદ પર્વત પર જે અમારી ભગવાનની પર્ણકુટી છે એમાં બેસીને રામજી ને જાનકીજી આખી રાત બેસીને ભજન કર્યું છે. એટલે આ ચિત્રકૂટ આખો પવિત્ર બની ગયો છે. કામદ પહાડ એ રામ જાનકીમય બન્યો છે. એટલે અમારે પરિક્રમા કરી, ભગવાને હા પાડી અને આજે લાખો લોકો પરિક્રમાઓ કરે છે. સવારથી માંડી સાંજ નહીં, રાત્રિ ને દિવસ 24 કલાક દોડે છે. જ્યારે હું પહેલી વાર ગયો ત્યારે તો કાંટા અને કાંકરાનો રસ્તો હતો. હવે તો એટલી સુવિધા કરી છે કે ચારે બાજુ ફરતો ડામર રોડ થઈ ગયો છે, સિમેન્ટ રોડ થઈ ગયો. આમ દોડો તો વાંધો ન હોય, એવો ફર્સ્ટ ક્લાસ રોડ બન્યો. સગવડતા માણસો મોટો લઈને ફરે ને જેને ભગવાન પર તે લાગણી પ્રેમ છે એ હારીને ફરે. હારીને ફરે ને એને પદયાત્રા કહેવાય. અને પગે હાલે તો એનું કઈ ફળ મળતું નથી. ગાડીમાં બધા વાસીઓ, જનકપુર વાસીઓ રામ નામ ગાતા ગાતા નીકળ્યા છે. માથા પર ભગવાનની પાદુકા ભરતજીને છે અને ભરતજીની આંખમાં આંસુ છે. સીતારામ બોલતા બોલતા ચિત્તકૂટની પરિક્રમા કરી અને અવધવાસીઓ, જનકપુરવાસીઓ હવે અયોધ્યા જાય છે. મુકામ કરતા કરતા અયોધ્યા જઈ રહ્યા છે. રસ્તામાં આનંદ મંગલ થઈ રહ્યો છે અને હરિગુણાનું કીર્તન કરતા કરતા, ભગવાનના નામની પ્રશંસા કરતા કરતા બંને સમાજ અયોધ્યા જઈ રહ્યો છે. અયોધ્યા નગરીમાં આખો સમાજ આવ્યો છે, ભગવાનની પ્રશંસા કરે. હવે જે રામજી ને જાનકીજી કામદ નામના એ ચિત્રકૂટ પર્ણકુટી બનાવી અને ઘાસની પથારી બનાવી અને પથ્થરના ઓશિકા મૂકીને જે શયન કરતા હશે, જે જીવન જીવતા હતા એ લોકો યાદ કરે છે. અને અવધના લોકો એવો નિર્ણય આપે છે કે રામજી ને જાનકીજી ને લક્ષ્મણજી ને આ મહેલો છોડી, પલંગો છોડી, આવા સુંદર ગાદલાઓ છોડી અને ઘાસ પર સૂવું પડ્યું છે, તો પછી ભગવાનના ગાદલા ગોદરા કોના માટે બનાવ્યા? રડે છે. વશિષ્ઠજી બધાને સમજાય છે, ભાઈ સમય બળવાન છે, નહીં પુરુષ બળવાન. જેવો સમય હોય એવું નાચવું પડે છે. આ સંસાર એને કહેવાય કે સંસારના લોકો તમને ઘડીકમાં ફૂલની પથારી પર ઉવાડી દે, ઘડીકમાં ધક્કો કાઢી મૂકે. એનું નામ સંસાર. મેં કાલે વાત કરી હતી કે સુખ મળતા છલકાઈ નહીં જવાનું અને દુઃખ મળતા હિંમત નહીં હારવાની. જે ભગવાને આપણા કર્મમાં લખ્યું છે એ આપણને મળ્યું છે, એ પ્રેમથી ભોગવી લેવાનું. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાગા
જો શું ભગવાને જે કંઈ નક્કી નિર્ણય કર્યો છે એમાં તમે ગમે એટલા અફસોસ કરજો તો પાર નહીં આવે છે. હરિ ગુણગાન ગાઓ તો બે બાજુ તમારું હિત છે, બે બાજુ કલ્યાણ છે. હવે તો અશુભ અયોધ્યામાં આવે છે, જનકપુર સમાજ છે અને ગુરુદેવ વશિષ્ઠજી ને માં કૌશલાજીને ભરતજી બોલાવે. હાથ જોઈને રડવા લાગ્યા. મારા ભગવાન રામજી ને મારી માં જાનકીજી જો જંગલમાં રહેતા હોય તો મારાથી અવધમાં ન રહેવાય. એ બે વ્યક્તિ પર્ણકુટીમાં ઘાસની પથારીમાં શન કરીને ભજન કરતા હોય તો મારે અવધના મહેલમાં રહેવું મારા માટે પાપ છે. એટલે તમે મને આજ્ઞા આપો અને તમે હુકમ કરો તો નંદીગ્રામ નામનું જે વન છે ત્યાં પર્ણકુટી બનાવી મારે રામજીની ઉપાસના કરવી છે, ભજન કરવું છે. જ્યાં સુધી ભગવાન વનવાસને પૂરો કરી અને અયોધ્યા પુનઃ પાછા ના આવે ત્યાં સુધી મારે પ્રભુનું ભજન કરવું છે. અને ભરતજી એટલે ભક્તનું પ્રતીક છે. ભરતજી એટલે ભક્ત. વશિષ્ઠજી મહારાજ અને કૌશલાજીએ નિર્ણય કર્યો કે અમે કદાચ હાનાકાની કરશું છતાં ભરતજી રહેવાના તો નથી, કારણ કે એનું મન જે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગ્યું છે એને સમજાવી નહીં શકાય. એટલે બે મત કરી અને કૌશલ્યામાં અને વશિષ્ઠે કહ્યું બેટા ભરતજી તમારી જે ઈચ્છા હોય કરો, અમે રાજી ખુશી છે. ત્રણેય માતાઓને વંદન કરીને ભરત મહારાજ એ નંદીગ્રામ નામનું વન છે, અયોધ્યાથી 40 કિલોમીટર દૂર પડે. એ નંદીગ્રામની અંદર જમીનમાં ખાડો બનાવી અને ઉપર ઝૂંપડી વાળી છે, અંદર આસન લગાવ્યું છે અને અખંડ ભજનનો આરંભ કર્યો છે. નંદીર ગામ કરી પરન કુટીરા કિના નિવા સધરન ધરી સાધુ વૈરાગી સંતો જેમ જીવન જીવે એમ જટાઓ મસ્તક પર જટા બનાવી અને વસ્ત્ર પહેર્યા, આસન લગાવ્યું અને એ નંદીગ્રામમાં અખંડ ભજનનો આરંભ કર્યો. તૈયારી કરી છે ભરતજી. આ બાજુ ભરતજીએ ભગવાનની ચરણ પાદકો લાવ્યા હતા, એ અયોધ્યાની ગાદી પર પધરાવી. એને કીધું હતું ને કે જ્યાં સુધી ભગવાન રામજી જાનકીજી લક્ષ્મણજી વનવાસ પૂર્ણ કરી પાછા નહીં આવે ત્યાં સુધી ગાડી પર કોઈ નહીં બેસે. ભગવાને એ ચાંખડીઓ આપી પાદુકા. ભગવાને તો એવું હતું કે ચાંખડીઓ ભરતજી પહેરશે, કાંટા વાગ્યા હોય, કાંકરા વાગ્યા હોય, ઉઘાડા પગે આવે એટલે કંઈ દુઃખ લાગ્યું હોય એટલે પહેરે તો એને સારું રહે, હાલોમાં અનુકૂળતા રહે. પણ જેવી 5 ચાંખડીઓ ભગવાને આપી એટલે ભરતજી 2 ચાંખડી માથા પર મૂકી અને પછી નાચવા લાગ્યા, રડવા લાગ્યા. ભગવાને કહ્યું કેમ? આ ચાંખડી પગમાં પહેરાય નહીં કે માથા મુકાય? કહે નહીં પ્રભુ, તમારી ચાંખડી મારે થોડી પહેરાય, તમે ક્યાં ને હું ક્યાં? મહારાજ તમે તો ઈશ્વર છો, હું એક સેવક છું અને મોટા માણસની ચાંખડી આપણે પગમાં ન નખાય, દોષ છે. એટલે હું મહારાજ એ શક્ય નથી હું પહેરી શકું, પણ મહારાજ આ ચાંખડીઓને એકને હું રામ રૂપ માનીશ અને એકને જાનકી રૂપ માનીશ અને તમે જ્યાં સુધી અયોધ્યામાં નહીં આવો ત્યાં સુધી અયોધ્યાની ગાદી ઉપર આ 2 ચાંખડીઓ રહેશે. સવાર સાંજ અને આરતી થશે અને આ ભાવો પછી જે કંઈ નિર્ણય લેવાશે એ થશે. એટલે ભરતજીએ ભગવાનની ચરણ પાદુકાઓને અયોધ્યાની રાજગાદી પધરાવી દીધી છે અને અવધવાસીઓએ એ ભગવાનની રાજગાદી પર 5 ચાંખડીનું પૂજન કર્યું છે. રામ જાનકી જેવું સ્વરૂપ માની એની આરતી પૂજા કરી છે. તો કથાના ક્રમ મુજબ અહીંયા આપણે ભગવાનની ભરતજીએ પાદુકા પધરાવી છે, આરતી પૂજા કરી છે. તો કથાના ક્રમ મુજબ અહીંયા આપણે આરતી કરી લઈએ અને પછી કથાનું પૂજન આગળ લઈએ. તો જલ્દી જે સવારના પૂજનમાં તો હાજર હોય ફટાફટ આવી જાવ એટલે આરતી કરીએ. આરતી હનુમંત કે મન ભાવે, આરતી હનુમંત કે મન ભાવે, રામ કથા નિત શિવજી ગાવે, રામ કથા નિત શિવજી
ગાવે રામ કથા મિત તુલસી ગાવે જોત સે જોત જગા દો રામ જોત સે જોત જગા દો રામ अपना दास बना दो राम अपना दास बना दो राम प्रेम का दीपक प्रेम पाते प्रेम का दीपक प्रेम की बातें साधु संत करे दिन राति साधु संत करे दिन राति आरती कीजिए श्री रघुवर की आरती कीजिए श्री रघुवर की दशरथ नंदन जानकी घर की दशरथ नंदन जानकी वर की करभूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मृगियारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनई किन कहीं सजाऊ सा जी जानकी કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ભગવાનની અયોધ્યાકાંડની કથા ભરત ચરિત્રને સાંભળશે ગાશે એના પર ભગવાન રામ જાનકીજીની પરમ કૃપા થશે ભરત ચરિત્ર કરીને એમ તુલસી જો સાદર શું નહીં સાધક એટલે શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ભગવાનનું દિવ્ય ચરિત્ર સમજીને ગાશે એના પર રામજી અને જાનકીની કૃપા થશે જેમ ભરતજીની પર કૃપા થઈ ને ભરતજી ભવસાગરમાં થયા છે એની ભક્તિ અવિચલ બની જાય એમ જે વ્યક્તિ દિલપૂર્વક શ્રદ્ધાથી આ કથા ગાશે સાંભળશે એના પર રામજીની પરમ કૃપા થશે અને આ લોકના સુખોને ભોગવી જેવું ભગવાનના પદને પ્રાપ્તિ કરી શકશે ઇતિ શ્રીમદ રામચરિત માનસે સકલિ કદંશને વૈરાગવી સંપન્નામ અયોધ્યાકાંડ સમાપ્ત સીતારામચંદ્ર અર્પણમસ્તુ ભગવાન પરમાત્મા રામજી મહારાજ સીતા માતા લક્ષ્મણજી મહારાજ રામ પંચાયત કૃષ્ણ પંચાયત શિવ પંચાયતના ચરણારવિંદની અંદર અયોધ્યાકાંડનું પુષ્પ સમર્પિત કરું છું અને એને ગાવામાં બોલવામાં સમજાવવામાં એમાં કોઈ શબ્દ કઈ દોષ લાગ્યો હોય વાણીનો દોષ લાગ્યો હોય એ દૃષ્ટિથી કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો ભગવાન ક્ષમા કરે અને ગવાયેલું ચૈત્ર ભગવાને અર્પણ કરીએ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વામ પ્રકૃતિ કરોમિ યજ્ઞં સકલં પરસ્મૈ શ્રી નારાયણેતિ સમર્પયામિ ભગવાનના ચરણારવિંદની અંદર અયોધ્યાકાંડનું પુષ્પ સમર્પિત અને હવે આવે છે અરણ્યકાંડ રામાયણનું ત્રીજું સોપાન ત્રીજું પગથિયું બાલકાંડ અયોધ્યાકાંડ હવે આવે અરણ્યકાંડ ત્રીજું પગથિયું બાલકાંડ એટલે બાલક જીવનની કથા અયોધ્યાકાંડ એટલે કિશોરાવસ્થાની કથા અને અરણ્યકાંડ એટલે યુવાનીની કથા સમજદારી ત્યાં બધી એનામાં યુવાની આવે છે અને યુવાની જ્યારે આવે તો થોડોક વ્યવહાર કરવો પડે અને વડીલો આપણને અમુક વ્યવહાર કામ સોંપે છે અને પછી વડીલો આપણને કામ સોંપે પછી એ કામ કઈ રીતે કરવું ક્યારે કરવું કોના સાથે કરવું કોનો સંગ કરવો તમને જે સંપત્તિ મળી હોય કેમ વાપરવી એ બધો નિર્ણય તો સીધી અરણ્યકાંડમાં આપ્યો છે અરણ્યકાંડની કથાની અંદર જે નિર્ણય આપ્યો છે તુલસીદે લખ્યો છે તો અરણ્યકાંડને શરૂ કરતા પહેલા આપણે જયજીકાર બોલાવી બોલીએ હનુમાનજી મહારાજ કી જય કેમ જેમાં ભૂખ્યા છો નાસ્તો કરીને આવ્યો છો ભૂખ્યા કે ન હોય જે બોલો ત્યારથી બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય 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 હનુમાન ગુસાઈ જય જય હનુમાન ગુસાઈ કૃપા કરો ગુરુદેવ ભક્તિ નાઈ કૃપા કરો ગુરુદેવ કિનાય સાધુ
साधु संत के तुम रखवाले साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी जब उस दशरथ अधीर बिहारी दशरथ अधीर बिहारी जय 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 हनुमान गुसारे जय 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 हनुमान गुसारे कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई હનુમાનજી મહારાજનો ચરણ બિંદમાં વંદન કરીને અરુણકાળનો આપણે આરંભ કરીએ છીએ. અયોધ્યાનું સમાજ, જનકપુરનું સમાજ ચિત્રકૂટમાંથી ગયો. રામજી લક્ષ્મણજી જાનકી તણે રહેવા લાગ્યા છે. હવે એક બીજી વાત અગત્યની એ છે કે આપણે આવતીકાલે રવિવાર છે, કાલને રામનવમી છે અને રવિવારની દિવસે આપણે થોડીક પ્રવૃત્તિ વધારે રાખી દઈએ. અહીંયા યજ્ઞ ગોઠવ્યો છે અને બધાને પુષ્ટામૃત યજ્ઞનો અમૂલ્ય લાભ મળે એવી યોજના ગોઠવી છે. એટલે કાલે આપણે કથા થોડી ટૂંકાવવાની છે અને આજની કથા થોડી ટૂંકમાં લઈને સ્થળ પર કથા પહોંચાડી થોડું ટૂંકાવવાની છે. એટલે તમને એમ થાય કે કેમ ઉતાવળ મળ્યા, પણ કાલે મને પર આમ તો આજની મને કીધું હતું કાલનું, પણ કાલે મેં જેવી રીતે ખેંચીને લઈ લીધી. એમાં અમારે પેટીમાં તને કાંઈ કેસ છે એટલે મુદતમાં ગયા છે. એટલે કથા કંઈ મને બોલવાની મજા ન આવે. આ ભાઈને ફાવે પણ એના રીતે જેવી રીતે વગાડ્યા છે એટલે બગાડવાનું છે. આપણે કથા થોડીક આપણે લઈ લઈએ એટલે પછી કાલે બહુ ઉપાધિ ન રહે. કાલે લગભગ 11 વાગે કથા શરૂ થશે ને 12 વાગે પૂરી થઈ જશે. ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા બધી વિધિ વિધાન છે, પૂજા પાઠ છે અને એમાં બધા લાભ લીધો. મારે પણ હવનમાં બેહવાનું છે, નક્કી થઈ ગયું છે. એટલે અમે બેહવાના છીએ. હવે સામર્થ્ય યોગ છે આખા વર્ષમાં આવો પહેલી વાર આવ્યો છે. આજે શનિવારે સાંજના એ સામર્થ્ય યોગ બેસી જાય છે અને આખો દિવસ રવિવાર સવારના 6 થી માંડી અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી 12 કલાકનો છે. એમાં અમૃત સિદ્ધિ યોગ છે. પુષ્ટામૃત તો બરાબર છે પણ અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને રવિવાર અને પુષ્ટામૃત યોગ હોય એ બહુ ઉત્તમ છે, અતિશય પવિત્ર છે. એટલે બધા એમાં લાભ લેવાનો છે અને મને પણ હવનમાં બેહવાની સૂચના આપી છે. એટલે અમે 2 જણા બેહવાના છીએ એવું નક્કી કર્યું છે. કારણ કે મારો જન્મ રવિવાર અને પુષ્ટામૃત યોગમાં છે. ફાગણ સુધી 13 ને રવિવાર 2055 મારો જન્મ છે. એટલે 80 વર્ષ 69 વર્ષ પૂરા થયા અને 70 શરૂ થયું છે. એટલે મારા ઘરના એ બધા કીધું પુષ્ટામૃત યોગ તમારો જન્મ યોગ છે, તમે બેહો. તો બેસી મને શું મને ધુવાડો આંખમાં લાગે ને તકલીફ થાય. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, ભગવાને પગે લાગીને લેડ કરશું અને હવન કાર્ય થશે. એટલે મેં તો હવન પેલા ખૂબ કરી નાખ્યા છે ને, જ્યારે અનુષ્ઠાન કર્યા ત્યારે મહિના હવન કર્યા. મેં બધું સ્ટોક કરી નાખ્યો. મારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી, બધું જ પૂરું કરી નાખ્યું. ઉપાસનાઓ કરી લીધી, જપ ખૂબ કર્યા. ના ફેરવો તો આ કઈ દિવસ વાત છે ના પગે નહીં લેવા આવવાનો હોય ભલામણ બીક લાગી. હું બેસવાનું છું, મારે શું નહીં બેસવાનું. તમે મને બેસાડતા હોય ને, ભલે કદાચ દેવું પડે તો આપીશું. ભગવાને ઘણું આપ્યું છે, વાપરવાનું છે. એ બાથી નથી લઈ જવાનું. આ ઉપર સારું થશે. પુણ્ય કરવાથી પુરુષાર્થ વધે છે અને પુણ્ય જે ભેગું થયું ને આપણા બાળકો લહેર કરતા હોય. પુણ્ય જ કાયમ આવે. મારા બાપાએ ખૂબ આખી જિંદગી ભજન કર્યું છે. એક તો પહેલું એવું હતું કે એમને ખેતી કરતા હતા. જજમાનના મારે 6 ગામ છે પણ ક્યારે પાલી બાદરો કે મુઠ્ઠી ઝાડ માગી નથી. આખી જિંદગી મહેનત કરીને જીવન જીવા છે અને અમને મોટા કર્યા, પણ પછી રામજીની કૃપા થઈ ને મને રામકથા કરવાનો સંયોગ. અમે કાકાદાને 12 ભાઈઓ છીએ.
એમ મારા એકના પર ભગવાને દયા કરી, બીજા કોઈ નહીં કરી. અને બાલ્ય અવસ્થાથી મને ભગવાન રામ બહુ આલા હતા. એટલે હું મંગલ ભવની મંગલ સભા રોજ ગાય કરતો. ઢોર સારા જાવ તો ગાય, હલાંકવા જાવ તો ગાય રાખવાનું. એ મને મારે ઉગ્યું ભેગું થઈ ગયું, જામણ લઈ ગયું, અત્યારે કોઈ તકલીફ નથી. હવે આ બધું કરવું પડે ને. આવતીકાલે આવો સંયોગ છે તો આપણે બધાએ જેને ઈચ્છા હોય લેજો. કાલે દાનનો સમય છે, કાલે પુણ્યનો સમય છે અને બહુ સારો યોગ છે. અમૃત શુદ્ધિ અને રવિ પુષ્પામૃત. આપણે દુઃખશામ બાબા તો બહુ આને માનતા, ત્યારે બ્રાહ્મણોને જમાડે ને ઢગલા મઠે દાન કહેતા હતા, પોતે આપતા હતા. આપણે તો કરવું જોઈએ તો આપણું કંઈક પાપ ધોવાય, કંઈક આપણા પર ભગવાન દયા કરે. તો એવો સંયોગ છે કાલે. એટલે થોડીક કથા ટૂંકાવાની છે, ટૂંકમાં લેવાની છે. એટલે તમે વહેમ માનો રહેતા કે ટૂંકમાં કેમ કહી દઉં સારું, પછી કોઈ પાછળ મને કેમ ટૂંકું કર્યું. ઘણા મને પૂછ્યા તમે કેમ ભૂલી ગયા, મને કાલે મને એક પ્રસંગ તમે ભૂલી ગયા. બધું ભાઈ આ બધું એમને ગાવાનું છે. આંખે ઝાંખું દેખાય, અક્ષરો અવળા દેખાય કે તો ઊંધું મરાય. એના કરતાં આમ નામ ભગવાન હંકાવે સારું છે. ક્યારેક ભાઈ મુદ્દો ભૂલાઈ જાય એવું કંઈ નથી ને. બધાને કાવડું મોટું યાદ રહે ખરું હોય. ભજનિકના કલાકારો એક નાઇટના 50,000 રૂપિયા લે છે. 5 લાખ એક રાત્રિના કલાકારો. 3 કલાક જ ગાવાનું અને 3 લાખ 2 લાખ જેવો કલાકાર. અને છતાં એ બુક લઈને ગાય. બુક હોય તો જ ગાય, નહીં તો ગાય કે નહીં. આ વગર ખોલે બગાવવાનો કેમ ગાવું કેવો દે ભાઈ. એમાં તમે તો પાકા થઈ ગયા છો. એટલે કદાચ ચોપાઈ ભૂલાઈ ગયું હોય તો આ ચોપાઈ કેમ ન આવે. મારા શામજી બાબા હતા, એ ઘણા બેસતા હોય આમે, તો હું ઘણા વખત પોતે ખોલતો જ નથી. મને કે તમારા ચોપાઈ એક ન ભૂલી ગયા. મને કઈ તો હા સાચી વાત રહી ગયું. એની બધી બીજી બોલ નાખી હોય, રહી ન ગઈ હોય તો કે એ મને ખબર નથી. બધું મારું એવું છે કે એ રોજ બોલાતી મૂકી દે, એની પડખાઈને લઈ લો, એમાં સવાલ જ હોય. એટલે આવતીકાલે આપણો પ્રસંગ છે, દાનનો યોગ છે, પુણ્યનો યોગ છે. કાલે શક્ય બને તો ગાયોને ઘાસ નાખવું, શક્ય બને તો બ્રાહ્મણોને રાજી કરવા. મને ને ગામના માને તો ભગવાને રાજી કરી દીધો, લેર કરો. તો આપણે થોડીક કથાને ટકાવવાની છે. ભગવાન રામજી, લક્ષ્મણજી, જાનકીજી ચિત્રકૂટ મારે, એમાં એક દિવસની ઘટના છે. સવારનો સમય છે અને લક્ષ્મણજી જંગલમાં ભગવાનની પૂજનીતિ માટે ફળ ફૂલ લેવા માટે ગયા. અને અહીંયા ભગવાનની જે પર્ણકુટી છે એની બાજુમાં થોડો નાનો એવો બગીચો કર્યો છે. એમાં ફૂલ ઝાડ વાવ્યા છે અને ફૂલ ઉગે છે. ભગવાન રામજીએ આજ સવારના સમયમાં લક્ષ્મણજી ફળ ફૂલ લેવા ગયા છે અને ભગવાનની ઈચ્છા થઈ એટલે ભગવાને ફૂલ વિના છે, ફૂલ તોડ્યા છે. એક વાર ભગવાન રામજી એક વાર એકલા છે અને પુષ્પ તોડ્યા છે. પુષ્પ તોડીને ભગવાને એની માળા બનાવી. એ માળા સીતાજીના ગળામાં ભગવાને પહેરાવી છે. સીતા હી પગીરા એ પ્રભુ સાગર. હાથે ફૂલ અને એ ફૂલનો હાર હાથે બનાવ્યો અને એ માળા એ હાર ભગવાને જાનકીજીને પહેરાવ્યો. એવું લખ્યું. સૂર્યપતિ સુતધરી બાય દેશા. ભગવાન રામજી પુષ્પની માળા બનાવી અને જાનકીજીને પહેરાવી છે. એમાં ખોટું કંઈ કર્યું નથી. સીતાજીએ ભગવાનને શું કામ માળા હાર પહેરાવ્યો એનું કારણ રામજીએ શા માટે પહેરાવ્યો જાનકીજીને? આમ તો સ્ત્રી જે છે એ લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ છે. એટલે સ્ત્રીઓને ક્યારેક પુરુષોએ પુષ્પનો હાર પહેરાવવો જોઈએ એવું રામાયણજીમાં લખ્યું છે. એટલે કદાચ ભગવાને હાર પહેરાયો હોય કે લક્ષ્મી સ્વરૂપ છે. અને સીતાજીનો નિયમ શું છે ખબર? રોજ સવારમાં નાહી ધોઈ અને ભગવાનના ચરણ ધોઈને ચરણામૃત લે પછી ભગવાનને ફૂલનો હાર પહેરાવે. આવું નૈતિક કર્તવ્ય સ્ત્રીઓ માટે છે. તમે આવું કરો છો કે નહીં? કઈ આપણે ટાઈમ ક્યાં છે ભાઈ? સીતાજી રોજ પુષ્પની માળા ભગવાનને પહેરાવતા હતા. એટલે આજ ભગવાનને એમ થયું કે જાનકીજી રોજ મને માળા પહેરાવે છે, આજ મારે માળા બનાવવી છે. એટલે પુષ્પ હાથે તોડ્યા, હાર બનાવ્યો અને એ હાર ભગવાનના ગળામાં પહેરાવ્યો.
પહેર્યા પછી ભગવાન આમ આડો ઓળો હતો એને હરકો કરે છે. ઇન્દ્રનો દીકરો કાગડો આમ સામે ઇન્દ્રનો પુત્ર જોઈ ગયો. એને જોયું કે આ રામ તો ઈશ્વર છે, બ્રહ્મ છે, પણ પોતાની પત્નીની પુષ્પની માળા પહેરાવે એને બ્રહ્મ માનવો કઈ રીતે? સુરપતિ સૂત ધરી બાયસ બેચા, એ ઇન્દ્રનો પુત્ર કાગડો બન્યો અને ત્યાં જોવા માટે ગયો શું થાય છે. ભગવાને હાર પહેરાયો, જાનકીજી બેઠા છે, ગળામાં હાર પહેરાયો, બાજુ ભગવાન બેસીને હાર હલકો કર્યો. સુરપતિ સૂત ધરી બાયસ બેચા, શઠ ચાહત રઘુપતિ બળદે. ઇન્દ્રપુત્ર જયંત કાગડાનું રૂપ લીધું અને ખરેખર રામ બ્રહ્મ છે કે ઈશ્વર છે એની ગેરંટી કરવા ખાતરી માટે ગયો. કાગડો બનીને ગયો છે. રામજી જાનકીજી બંને બેઠા છે. જાનકીજીના ગળામાં પુષ્પનો હાર છે, એના ખભા પર ભગવાનનો હાથ છે. એક ઠીક છે, ભગવાન પતિ પત્ની છે અને એ એકાંતમાં કોઈ નથી ત્યારે ઝૂંપડીમાં ઘટના બની છે, મર્યાદિત વસ્તુ છે. પણ કદાચ ભગવાને એ હાર પહેરાયો કે બાજુ બેઠા એનો ગુનો તો નથી કર્યો. ઇન્દ્રપુત્રએ જોયું કે આ બ્રહ્મ છે કે રાજકુમાર છે, મને ખાતરી કરવી છે. જે કાગડાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને એ દોડતો ત્યાં આવ્યો છે. સીતા ચરણ ચોત હતી ભાગા, મુંડ મંદ મતિ કારણ કાગડા. એ કાગડો ત્યાં આવ્યો છે, ભગવાનને બેને જોયા અને ખરેખર બ્રહ્મ છે કે રાજકુમાર છે ખાતરી કરું. એ ખાતરી માટે શું કર્યું? સીતા ચરણ ચોંચ હતી ભાગા. જાનકીજી બેઠા હતા ને ચરણમાં ચાંચ મારી એટલે લોહી નીકળ્યું છે. ભગવાને નિર્ણય કર્યો કે ઇન્દ્રનો દીકરો છે અને આજ મારી પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો છે અને હું રાજકુમાર છું કે બ્રહ્મ છું ખાતરી કરવા આવ્યો છે. અને સીતાજીના પગમાં વિના કારણે ચાંચ મારી લોહી કાઢ્યું છે અને જવા ન દેવા એમ. અને આજ જવા દઉં તો કાલે કોઈને ચાંચ મારે કોઈને હેરાન કરશે, જવા તો નથી દેવાય. એની શિક્ષા કરવી જ જોઈએ. એ વખતે ભગવાને બાજુમાંથી દર્ભની હળી લીધી છે. દર્ભને હાથમાં લઈ એનું બાણ બનાવ્યું અને એ બાણ છૂટું મૂક્યું. કાગડોની પાસે દવા દીધું અને બાણને જોયું અને પેલો કાગડો ભાગ્યો. આગળ કાગડો અને પાછળ ભગવાનનું બાણ. એના બાપુજી પાસે પિતાજી મને બચાવો, મને બચાવો. ઇન્દ્રને પગમાં પડ્યો. શું થયું? ભગવાનનું બાણ મારી પાછળ આવે છે, મને રહેવા દે નથી. શું કામ? નો કઈ કારણ તો હશે ને. કઈ કાનમાં થયું કે મેં સીતાજીના ચરણમાં તાંત મારી લોહી કાઢ્યું એટલે ઇન્દ્રએ કહ્યું કે ગાંડા, ભગવાનના એવું કરાય? સીતાજી જગતની માં છે, રામજી જગતના પિતાને પગે લગાય, એની પરીક્ષા કરાય? હું માયાની અહીંથી બહાર નીકળ. એના પિતાજી કાઢી મૂક્યો. પછી બ્રહ્માજી પાસે ગયો, ઇન્દ્ર પાસે ગયો, પણ કોઈ ઘરમાં હંગર્યો નથી. કેમ? ભગવાનનો ગુનેગાર છે અને ગુનેગારને ઘરમાં સંગ્રહાય નહીં. કોઈ ચોરે ચોરી કરીને આવ્યો હોય અને મુદ્દા માલ લઈને તમારા ઘરે આવે તો તમારે ના પડે, ભાઈથી જવા દે, અમારા ઘરમાં નહીં. કેમ? ચોરી એને કરી હોય અને ખાતું આપણને ઉઠાવી જાય, આપણને શિક્ષા કરે. એટલે ગુનેગારને હંગરાઈ નહીં. એટલે કોઈ વ્યક્તિ આવકાર નથી આપ્યો. કોઈ આવકાર નહીં આપ્યો એટલે એને બહુ પસ્તાવો થયો અને બહુ દુઃખ થયું કે એક ભૂલ મેં કરી. દુનિયામાં મારું કોઈની બધા મને ભાઈ કાઢી મૂકે છે, મને કોઈ આવકાર નથી આપ્યું, મને જોઈને કોઈ રાજી થતું જ નથી. એક જ ભૂલ મેં કરી એટલે મારું દુનિયામાં કોઈ હવે શું કરું? બહુ પસ્તાવો કરો, બહુ રડે છે અને પસ્તાવો કરતા કરતા એનું પાપ ધોવાય. એમાં નારદજી મળ્યા છે. નારદ દેખી વિકલ જયંતા. નારદજીનો સ્વભાવ દયાળુ છે. પેલો રડતો રડતો આવ્યો, મહારાજ મને બચાવો, મને બચાવો. શું થયું ભાઈ?
કહ્યું મહારાજ મારી પાછળ કાળરૂપી બાણ ભગવાને છોડ્યું છે, મને રહેવા દે એમ નથી, મારી ફરતું ફરે છે અને કોઈ મને આવકાર નથી આપતું, કોઈ મને સહકાર નથી આપતા, કોઈ મને હંગરતા નથી, એટલે હું ભટકું છું, હવે મને બચાવો, તમે સંત છો અને તમારી સિવાય મને કોઈ બતાવી નહીં શકે. પગમાં પડી ગયો છે. નારદજીએ પૂછ્યું ભાઈ તે ગુનો કોનો કર્યો? ગુનો તમે ભગવાનનો કર્યો છે, તો હું તને બચાવી શકું ખરો? તો જેને તે ગુનો કર્યો હોય એની પાસે જા, એના પગ પકડી લે, એ તને માફ કરી દે. ભલે તે ગુનો કર્યો હોય પણ ભગવાન બહુ દયાળુ છે, એની સામે જઈ હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરીશ ને તારી બધી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય. નારદજીના કહેવાથી પહેલા દોડતો ભગવાન પાસે. રામજી સીતાજી બંને બેઠા છે ત્યાં આગો બોલ્યો, આગો બોલીને હાથ જોડીને બોલશે, હે પ્રભુ મેં કર્મ કર્યું એનું ફળ મને મળ્યું છે. સુની કૃપાલ અતિ આરત બાણી, નિજ કૃત કર્મ જનિત ફલ પાયું, અબ પ્રભુ પાહી ચરણ તકી આયો. હે ભગવાન તમારી મેં એક ભૂલ કરી, એક ગુનો કર્યો તો જગતમાં મારું કોઈ નથી. મારા બાપુજી, મારા પિતાજી, મારા સગા સંબંધીઓ કોઈ મને આવો ઘરમાં ગરબા દીધું નથી અને જ્યાં જ્યાં હતા લોકો મને કાઢી મૂક્યો છે, મારું કોઈ નથી. હવે તમે મને મારવો હોય તો મારો અને તારો હોય તો તારો, તમારે શરણે આવ્યો છું. નારદ દેખી વિકલ જયંતા લાગી દયા. નારદજી સંત છે અને સંતનો સ્વભાવ દયાળુ છે. તમે ભલે પાપ કર્યું હોય, ગુનાઓ કર્યા હોય, પણ સંત તમને ભવસાગરમાં તારે છે. એટલે પેલો શરણે પડી ગયો, તમે સંત છો. નારદ દેખી વિકલ જયંતા લાગી દયા, કોમલ એના દિલમાં દયા આવી ગઈ. એને સુજાવી ભગવાનને ચણે જા. ભગવાને જોયું પેલો બોલો હું નિજકૃત કર્મ, મારું કર્મ મને બહુ લાવે, કર્મને લઈને મારું દુનિયામાં કોઈ નથી. આ પ્રભુ મારો હોય તો મારો ને તારો હોય તો તારો. માણસે ભૂલ કરી હોય પણ એ ભૂલ ભગવાનની પાસે જઈને જો ક્ષમા માંગી લે તો ભૂલની ભગવાન માફી આપી દે. ભગવાનની ચરણે પડ્યો, ભગવાનની દયા આવી ગઈ કે ભલે ગુનેગાર, ભલે ગુનેગાર હોય પણ ચરણે આવ્યો છે એટલે એને મરાય નહીં. એટલે જે બાણ ભગવાને છોડ્યું હતું એ બાણ પાછું લઈ લીધું. પેલો ચરણમાં પડી ગયો, રડવા લાગ્યો. પાછું ભગવાનને યાદ આવ્યું કે આમ તો ગુનેગાર તો છે જ, અને આજે એમને જવા દઈશ તો બીજી વાર ભૂલ કરવાની ઈચ્છા થશે અને જવા ન દેવાય. શિક્ષા તો મળવી જ જોઈએ. ભગવાને શિક્ષા આપીશું. સોની કૃપાલ અતિ આરત બાની, એક નયન કરી તજા ભવાની. ભગવાને એક આંખ ફોડી નાખી કાકડાની અને કહ્યું જા ભાઈ હવે તું જલસા કર. કેમ? બે આંખેથી તે ભગવાનના દર્શન કર્યા, તારી આંખમાં ઈર્ષા આવી અને તે જાનકીના પગમાં ચાંચ મારી. હવે તારે એક આંખો બનાવું છું. આખી દુનિયામાં એક આંખેથી જોઈશ તો તને ઈર્ષા નહીં આવે. જા. અને ઈ રામાયણના કાળમાં ઇન્દ્રના પુત્રો કાગડો બની ગયો હતો અને ભૂલ કરી હતી, એની સજા આજે બધા કાગડાઓ ભોગવે છે. રામાયણમાં લખ્યું, મેં તો પકડીને જોયા નથી પણ કદાચ તમારા હાથમાં આવે જોજો. એની આંખો બે છે પણ એક જ આંખે ફાળે, એક એક ખોટી જાય. એક આંખો હજી તો હવે ભગવાન રામજી, લક્ષ્મણજી, સીતાજી એ જયંત ગયો પછી ભગવાને થયું કે આપણે ઘણો સમય અહીંયા રોકાયા છે. 8 વર્ષ ને 13 દિવસ ભગવાને ચિત્તકૂટમાં ઉપાસના કરી છે. હવે ભગવાન એમ થયું કે સમય થયો છે એટલે આપણી યાત્રા આગળ ચલાવીએ. રામજી, લક્ષ્મણજી, સીતાજી ત્રણેય વ્યક્તિઓ હોય એ ચિત્તકૂટ છોડી વનવાસની યાત્રામાં આગળ ચાલે. ચાલતા ચાલતા ત્રણેય વ્યક્તિ જાય છે. એમાં રસ્તાની અંદર સંતોના આશ્રમો આવે છે, પર્ણકુટી આવે છે, એમાં ફરતા ફરતા જાય. સંતોના દર્શન કરે, સંતોને વંદના કરે, સંત સાથે સત્સંગ કરે. એ કરતા કરતા ભગવાન જઈ રહ્યા છે. સર્વંગી નામના એક ઋષિ જંગલમાં તપસ્યા કરે અને સતત રામ નામ ગાય છે. એક ઝાડ નીચે બેસીને ભગવાનની ઉપાસના કરે.
રામજી લક્ષ્મણજી સીતાજી ત્રણેય વતી ચાલતા ચાલતા ત્યાં આવ્યા તો એક સુંદર ઝાડ નીચે મહાત્માજી બેઠા છે, આંખો બંધ છે અને ભગવાનનું અવિચલ ભજન કરે, અખંડ ભજન ચાલે. શરભંગી નામના સંત ભજન કરે છે. ભગવાન રામજી લક્ષ્મણજી જાનકી ત્રણેય આવ્યા. ભગવાને એનો હાથ પકડી, મહારાજ જાગો. પણ મહાત્માજીનો આંખ બંધ છે, રામ રામ જપે છે, આંખમાંથી આંસુ હે. ભગવાને ઝઘડાની કોશિશ કરી અને ઘણા અવાજ કર્યા અને હાથ પકડ્યો, પણ મહાત્મા રામજીના નામમાં એટલા બધા એકાગ્ર બન્યા છે કે અવાજ સંભળાતો નથી. જાગતા નથી. ભગવાને વિચાર કર્યો, પછી ભગવાને નિર્ણય કર્યો કે આ વ્યક્તિ જાગશે નહીં. એટલે મુખમાંથી ભગવાન અંદર ગયા. ભૂપ રૂપ તબ રામ દુરાવા, હૃદય ચતુર્ભુજ રૂપ દિખાવા. આંખ બંધ છે અને મુખમાંથી ભગવાને અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. તો મહાત્માની આંખો બંધ છે અને બંધ આંખે એને રામજી લક્ષ્મણજી જાનકી જોવામાં આવ્યા. શરીર મળ્યું હલવા અને આંખ ખોલી તો જે રૂપ અંદર દેખાયું હતું એ રૂપ સામે ઊભું છે. એ જ હું વાત પૂછું, પ્રભુ આપ કોણ? કહ્યું મહારાજ, જેનું તમે નામ ગાઓ છો એ હું રામ છું. અમારો ભાઈ લક્ષ્મણજી છે, અમારી પત્ની જાનકીજી છે. ભગવાને કહ્યું તમારી સાધના જોઈ, તમારો ત્યાગ જોઈ, તમારો વૈરાગ્ય જોઈ, તમારી ઉપાસના જોઈ હું બહુ રાજી થયો, કાંઈક માગો. તો શરભંગજીએ કહ્યું પ્રભુ માગવાનું શું હોય? સાક્ષાત ભગવાન અહીં સુધી આવ્યા હોય અને મારા પર હાથ મૂકી મને જગાડ્યો હોય અને મારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો હોય તો આનાથી વિશે હવે શું માગવાનું? કંઈ માગવું નથી, કંઈ જોઈતું નથી. તમે આમનામ ઉભા રહ્યો. રામજી લક્ષ્મણજી જાનકી ત્રણે ઉભા છે, એની પ્રદક્ષિણા કરે છે મહાત્માજી શરભંગજી. અને પ્રદક્ષિણા કરી અને પગે લાગ્યા અને પછી રામ નામ મને બોલવા. રામ નામ બોલી જળ હાથમાં લીધું, રામ જળ છટકોર્યું એટલે અગ્નિ પ્રગટ થયો. અગ્નિ વચ્ચે ઉભા રહ્યા અને સૌદેહ વૈકુંઠ ગયા. અસ કહી જોગ અગ્નિ તનુ ધારા, રામ કૃપા વૈકુંઠ સીધા. શરભંગજી સૌદેહ વૈકુંઠમાં ગયા છે. ભગવાને વિચાર કર્યો. લક્ષ્મણજી ભગવાને પૂછ્યું આની બધી કઈ સાધના છે કે આપણી હાજરીમાં અગ્નિ વચ્ચે ઉભા રહ્યા અને જે વિમાન બેસીને વયા ગયા? ભગવાને કહ્યું કે લક્ષ્મણજી, આ વ્યક્તિ બધું છોડી અને કેટલાય સમય સુધી મારું અહીં બેઠા બેઠા ભજન કર્યું છે અને મારા નામનો એટલો બધો પ્રભુત્વ છે કે એ ભવસાગર થઈ ગયો છે. વિના નૌકાએ વિના પરિશ્રમે સદૈવ વૈકુંઠમાં ગયો. લક્ષ્મણજી વિચારે કે ભગવાનનું નામનું કેટલું પ્રભુત્વ છે. શરભંગજીનો ઉદ્ધાર કરી અને ભગવાન આગળ ગયા છે. પંચવટી નામનું ક્ષેત્ર આવે છે. પંચવટીમાં ભગવાન રહેવાનો નિર્ણય કરે. પંચવટી એટલે શરભંગજીને પૂછી અને ભગવાને પૂછ્યું મારે કઈ જગ્યા પર કયું સ્થળ મારા માટે અનુકૂળ છે. એટલે પંચવટી સ્થળ બતાવ્યું અને ત્રણેય વ્યક્તિઓ ચાલતા ચાલતા પંચવટી તરફ આવે. પંચવટી એટલે 5 વડલાઓનું ઝુંડ ભેગા, 5 વડલાના ઝાડના આખા ભેગા છે અને ઘણા જગ્યા પર એ રોપીને ઉભો છે. એ પંચવટીમાં ભગવાન આવ્યા છે. પણ તુલસીજીએ લખ્યું છે કે પંચવટી એ ઝાડમાં તો 5 તો ઠીક છે, પણ આ માનવનું શરીર એક પંચવટી છે. અને આ પંચવટીમાં જ્ઞાન એટલે રામ, વૈરાગ એટલે લક્ષ્મણજી અને જાનકી એટલે ભક્તિ. આ શરીર છે પંચવટી છે અને જ્ઞાન વૈરાગ ને ભક્તિની સાચવવાની જગ્યા છે. તુલસીએ લખ્યું છે ક્ષિતિજલ પાવક ગગન સમીરા, પંચરતી થઈ અધમ શરી. આ પંચતત્વનું ભગવાને માનવ શરીર બનાવ્યું છે. આમાં નથી લાકડું, નથી લોખંડ, નથી સિમેન્ટ, નથી ઈંટ, નથી ચૂનો, નથી કોઈ વ્યક્તિ, કશું જ નથી. અને ભગવાને શાનું બનાવ્યું છે એ હજી કોઈ સાબિત કરી નથી ગયા. અને એમાં શરીર જન્મે ત્યારે નાનું હોય, યુવાન થાય મોટું બને છે. એના હાથ મોટા, પગ મોટા, બધું મોટું બને છે. ક્યારેક નખો ગયો. આ બધી ભગવાનની કેટલી ઉત્તર માયા. ભગવાને કઈ રીતે આની રચના કરી છે અને એમાંય અસંખ્ય જીવો, એક નહીં. એકાદું પૂતળું બનાવ્યું તો બરાબર છે, પણ કરોડો નહીં, અબજો નહીં, આખું વિશ્વ ભર્યું છે. આ બધાનો બનાવરો ભગવાન છે.
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथी अदम शरीरा आकाश पृथ्वी पवन अग्नि અને જળ આ પાંચેય વસ્તુનું મિશ્રણ કરી અને ભગવાને સુંદર માનવ આકૃતિ બનાવી અને દુનિયામાં કેટલા કરોડની વસ્તી બધી ભગવાને બનાવી એક ઈંટની ભઠ્ઠી કરી હોય તો કેટલા ટાઈમ સુધી મહેનત કરવી પડે એમાં માટી અને લાકડા બધું લાવવું પડે હવે આમાં વિચાર આટલા બધા જીવને બનાવ્યા એનો કઈ મહેનત નહીં પડી હોય ભાઈ ભગવાન બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મને શું જરૂર પડે ભગવાને પંચવટીમાં નિવાસસ્થાન કર્યો છે અને તુલસી કહે છે કે આ માનવ શરીર છે એક પંચવટી છે એની પાસે સાધના હશે એની પાસે સત્સંગ હશે એની પાસે સારું કર્તવ્ય હશે એની વાણીમાં હરિગુણગાન ગાવાતા હશે તો આ પંચવટી નવફલિત બનશે એનામાં જ્ઞાન પ્રગટ થશે ભક્તિ પ્રગટ થશે એનામાં વૈરાગ આવશે અને હરિને પામવાનો સંયોગ ભગવાન આપશે પંચવટીમાં આવ્યા છે અને પંચવટી એટલે એ પહાડ છે અને એ પહાડ પર ભગવાને રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે ગોદાવરી નામની નદી છે એ નદીને કિનારે નાના એવો પહાડ છે નામ છે એ પંચવટી અને પંચવટીના જંગલમાં ભગવાને રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે સુંદર જગ્યા સારી છે એટલે ભગવાને સાફસૂફ કરી જવાનો નિર્ણય કર્યો છે હવે પંચવટીમાં પહોંચ્યા પછી બધા ભીલાઓ દોડતા આવ્યા છે ભગવાનને જોયા તે ભીલો દોડતા આવ્યા છે ભગવાનને જોઈને પૂછ્યું કે આપ કોણ છો મહારાજ ભગવાને કહ્યું ભાઈ અયોધ્યાના મહારાજના અમે સંતાનો છીએ અને સાધના માટે અમે આવ્યા છીએ મારે અમુક સમય રહેવું છે ભગવાનની મધુરવાણી સાંભળી સુંદર સ્વરૂપ જોઈ સીતાજીને જોઈ લક્ષ્મણજીને જોઈ અને ભીલ લોકોના દિલમાં ઉભરો આવ્યો છે કે ખરેખર કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ છે પૂજનીય વ્યક્તિ છે ભગવાન પ્રત્યેને વિશ્વાસ આવ્યો અને ભગવાને કીધું અમારે રહેવું છે અમારા માટે તમારે ઝૂંપડી બનાવી દેવી પડે જગ્યાને સારી કરી દે ભીલો જગ્યા સારી કરી દીધી અને બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી હવે ભગવાને કહ્યું કે મારે પર્ણકુટી બનાવી હવે ભગવાનને પંચવટીમાં આવ્યા ત્યારે અયોધ્યાથી નીકળીને ચાલતા ચાલતા પંચવટીમાં આવ્યા ત્યારે ભગવાને પંચવટીમાં પર્ણકુટી બનાવવાનું કામ લક્ષ્મણજીને હોય કે તમે બનાવો ત્યાં ભીલો છે સગવડતા ઘણા માણસો છે તો કોઈને નહીં કહ્યું અને ભગવાને લક્ષ્મણજીને પર્ણકુટી બનાવવાનું શું કામ કીધું તો ભગવાનને એમ લાગ્યું કે અમે 8 વર્ષની ઉપાસના તો પૂર્ણ કરી છે હવે 8 ને 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 વર્ષ બાકી છે 6 વર્ષ કાઢવાના છે અમારે હવે કઈ રીતે અહીંયા રહેવું અને બીજી વાત એ પંચવટી જે છે એ માયાનું ક્ષેત્ર છે માયા બહુ રહે છે અને ભલા જીવને માયા આશ્રય કરે એટલે પંચવટીની જે માયા છે એ ભજનમાં બાધક ન બને ભજનમાં અવરોધ ન કરે એટલે ભગવાને એવો નિર્ણય કર્યો કે મારા ભાઈ લક્ષ્મણજી 8 વર્ષથી લાંબો થઈને સૂતો નથી રાતે ઊંઘ્યો નથી કોઈ પ્રકારનું ભોજન મોઢામાં મૂક્યું નથી અને સતત મારા ગુણગાન ગાય છે આવો વૈરાગી પુરુષ ઝૂંપડી બનાવે તો આ પંચવટીની કોઈ માયા અમારા ભજનમાં બાધક ન થાય વિઘ્ન રૂપ ન બને અમારું મનને અટકાવી ન શકે એટલે વૈરાગી પાસે ઝૂંપડી બનાવડાય લક્ષ્મણજી રામ નામ ગાતા ગાતા ભીલો બધા લાકડા અને ઘાસ લાવે છે અને એની બધી બનાવી ઝૂંપડી તૈયાર કરે છે ભગવાને પંચવટીમાં નિવાસસ્થાન કર્યું છે નિવાસ બધું મુકામ નક્કી કરી દીધું ત્યાં બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ શો માટે પધારી બેસવા માટે બધું નક્કી કરી નાખ્યું પણ પંચવટીમાં મુકામ કર્યા પછી લક્ષ્મણજી ભગવાનને 5 પ્રશ્ન પૂછે અયોધ્યાથી પંચવટી સુધી આવ્યા ત્યારે લક્ષ્મણજી ભગવાને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા નથી પણ પંચવટીમાં એની મનમાં એમ થયું કે મારે ભગવાનને કંઈક પૂછીને જાણવું પડે શું કામ લક્ષ્મણને ખબર પડી કે પંચવટી જે છે એ માયાનું ક્ષેત્ર છે અત્યાર સુધી મારી ઉપાસનામાં કોઈ વિઘ્ન આવ્યું નથી અને આ પંચવટી છે આમાં કદાચ મારા ભજનમાં વિઘ્ન આવશે તો મારી આખી યાત્રાને કલંક લાગી જશે એટલે ભગવાનને પૂછું પ્રભુ આ 5 મારે પ્રશ્ન પૂછવા છે અને એ 5 પ્રશ્નો જો મને જાણવા મળે તો એ હું યાદ રાખું અને એનો અમલ કરું તો આ જગતની કોઈ માયા મને પસ્તાવી શકે નહીં મને અસર ન કરી શકે લક્ષ્મણજી ભગવાનને 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે
પંચવટીમાં. અને હવે ભગવાનને કહે છે મહારાજ 5 કયા પ્રશ્ન? પહેલો પ્રશ્ન માયા કોને કહેવાય? કારણ કે એને ખબર હતી લક્ષ્મણજીને કે મારે ભજન કરવું છે, એમાં માયા મને વિઘ્નરૂપ બનશે, મારા ભજનમાં બાધક બનશે, ભજન મારું બગાડી નાખશે. એટલે માયાથી બચવા માટે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો માયા કોને કહેવાય. બીજો પ્રશ્ન એને એ કહ્યો કે માયાની ગતિ કઈ. ત્રીજો પ્રશ્ન ભક્તિ કોને કહેવાય. અને ચોથો પ્રશ્ન વૈરાગ કોને કહેવાય. અને પાંચમો પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછે મહારાજ આ 5ના મારા દાવ છે. પહેલો પ્રશ્ન માયા, બીજી માયાની ગતિ, ત્રીજું જ્ઞાન, ચોથો વૈરાગ ને 5મી ભક્તિ. આ 5 પ્રશ્ન પૂછાય. હવે ભગવાને કહ્યું લક્ષ્મણજી તમે મને ક્યારે એને પૂછો છો, હું સમજી ગયો કે તમને પંચવટીની બીક લાગે છે. આ માયાનું ક્ષેત્ર છે અને માયા તમને વળગી જાય, તમારા ભજનને બગાડી નાખે. એટલે મને પૂછો તો સાંભળો પહેલો પ્રશ્ન માયા કોને કહેવાય.